पिछले 4.5 साल के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का या विकास का काम जिहड़ा कोई सरकार का या MLA के करन वाला होए वो पठानकोट के अंदर नहीं होया। क्या सड़कां नालियां दा बनना, उत्थे कैटसाई लगना, लाइनां लगना, कोई स्वागत द्वार बनना, क्या ये MLA का काम है? मैं कांग्रेस सरकार तो ये बेनती करना पठानकोट के विधायक श्री अमित विज जी नूं और पठानकोट नगर निगम के मेयर भाटिया जी नूं कि ये मता सरकार तो पास करवान ताकि जिहड़ा इहदी मंग दे विच बीजेपी दे हाउस ने जो ऑलरेडी स्टेप ले लिता है उन्होंने असी पूर्ण रूप दे विच साकार तदों ही कर सकते हैं जदों सरकार वालों पास होए। कि जे गल सुजानपुर हल्के की कर लीए उत्थे भी कमेटी दे विच गड़बड़ हुई है, बीजेपी आमने सामने हुई है, राजकुमार गुप्ता जी बाहर गए ने बीजेपी तो। देखिए राजकुमार गुप्ता जी का पार्टी छड़ के जाना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं करेगा। तुसी ज्यादा बेहतर दस सकते कि वर्ड किहड़े ने और इस तरह क्यों और होना की चाहिए? ऐसा है कि बहुत ज्यादा वितकरा बीजेपी के MC जिहड़े वार्डां चों जित के आए उन्हां दे नाल हो रहा है जिहड़ा किसी भी कीमत के उपर नहीं सी होना चाहिए। मैं अगर अपने कार्यकाल की गल करा, अज जिहड़े नगर निगम के मेयर पन्ना लाल जी भाटिया ने उन्हां दे वार्ड नंबर 6 के अंदर 2 करोड़ 90 लाख रुपए के काम मेरी टेन्योर के अंदर हुए है। सो मैं ये समझना कि ये वितकरा जिहड़ा हो रहा है ये शायद सोच के हो रहा कि इन्हां वार्डां के अंदर सिर्फ बीजेपी के लोग रहिंदे हैं, इस कारण इन्हां दा कोई काम नहीं होना चाहिए और दूसरे वार्ड जिथे कांग्रेस के काउंसलर जित के आए हैं उत्थे सिर्फ कांग्रेस के लोग रहिंदे हैं, उन्होंने काम होने चाहिए। हाउस की मीटिंग एक मीटिंग करनी बहुत जरूरी है और इस कारण जी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी बनी है वो गैर कानूनी है, वो बिल्कुल गलत ढंग के नाल बनी है, उसके द्वारा पास किए गए सारे काम भी गैर कानूनी है और वो ठीक नहीं है। वो करन दे लई जरूर हाउस की मीटिंग होनी चाहिए सी। मैं पूछना चाहना अपने कांग्रेस के साथियों को कि तुहाडे कोल तो बहुत बड़ा बहुमत है, फिर मीटिंग करन तो क्यों गुरेज कर रहे हैं? और जिहड़ा हिस्सा पठानकोट के उन्हां इलाकों का सीगा जिहदे विच सीवरेज जरूर पैना चाहिए सीगा वो शायद इस तो वंचित रह जाएंगे। ये इस तरीके दे नाल अगर ये लोग वांझे रह जान तो मैं समझना कि साडा ते इन्ना ज्यादा उपराला करन दा लाभ लोगों को ना मिल पाएगा। और सफाई के हाल की गल करते 1.5 साल तो कारपोरेशन कांग्रेस की सरकार चला रही है, पठानकोट के MLA चला रहे सी। सफाई का की हालात जिहड़े कि अज शहर के अंदर बने हुए, असीं किसी भी कीमत के उपर राशन की बंदरबांट नूं टॉलरेट नहीं करांगे। बीजेपी सड़कों पर आएगी और इसका घोर विरोध करेगी। और एक गल मैं बड़ी श्योरिटी के नाल कह सकता कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के हक की गल ही कर सकते हैं, किसानों के विरुद्ध कोई भी गल जी नहीं कर सकते, कोई विश्वास नहीं कर सकते। कि साडे जदों हाउस के विच कितनियां सैंक्शन पोस्टां 400 कुछ पोस्टां जिहड़ियां सैंक्शन सी उन्हां नूं पक्का करन दा मता असीं पा चुके हां। जय हिंद दोस्तों, तुसीं देख रहे हो TNN। लगातार राजनीतिक हालातों के उत्ते चर्चा कर रहे हैं। असी जे गल पठानकोट की गल करिए तो हर एक राजनीतिक नुमाइंदे के नाल गलबात कर रहे हैं कि हालात ने इस वेले पठानकोट के और 4-4.5 साल गुजर जाने तो बाद की हालात होने चाहिए सीगे राजनीतिक तौर पर, समाजिक पर या फिर डिवेलपमेंट के हिसाब नाल जे गल करिए तो की कित्थों तक पठानकोट पहुंचा। इस तरह साडे नाल अज जुड़े ने पठानकोट के पहले मेयर रह चुके और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल वासुदेवा। गल करांगे उन्हां दे नाल। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा TNN दे विच। धन्यवाद सर, अज पठानकोट 4.5 साल बाद करीब तुसीं कह लो कि एक टेन्योर जिहड़ा निकल गया, कित्थे खड़ा है और कित्थे खड़ा होना चाहिए सी? ये गल मैं तो विस्तार दे नाल तुहानूं दस ही सकदा, लेकिन पठानकोट की जनता बड़ी बड़ी भली भांति ये गल तुहानूं दस सकती है। पिछले 4.5 साल के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का या विकास का काम जिहड़ा कोई सरकार का या MLA के करन वाला होए वो पठानकोट के अंदर नहीं होया।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਿਣਵਾ ਦੇ। ਕਿਆ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਟਸਾਈ ਲੱਗਣਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ द्वार बनना, क्या ये एमएलए का काम है? एक कारपोरेशन के कामां दा क्रेडिट कांग्रेस सरकार या पठानकोट का विधायक ले, ये किसी भी कीमत के नाल ना ते उन्होंने कार्य क्षेत्र के अंदर आंदा है, ना पठानकोट की जनता इसनूं कोई काम समझती है। जी सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि जदों एमसी के इलैक्शन सीगे पठानकोट दे विच, उस तो पहला तो लगभग हर वार्ड दे विच ही लग रहा सीगा कि जिस तरह वाकई विकास हो रहा है, जंगी पद्धर ते काम हो रहे सी, चाहे वो सीवेज के काम है, चाहे वो नालियां के काम है, गलियां के काम है या सड़कों के काम है। पर जिस तरह इलैक्शन खत्म होंगे, कुछ वार्ड ऐसे ने जिथे कि काम बिल्कुल ही रुक गया, और तुसीं ज़्यादा बेहतर दस सकते हो कि वार्ड किहड़े ने और इस तरह क्यों, और होना की चाहिए सी? ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वितकरा बीजेपी के एमसी जिहड़े वार्डां चों जित के आए उन्हां दे नाल हो रहा है, जिहड़ा किसी भी कीमत के उपर नहीं सी होना चाहिए। जिसले इलैक्शन खत्म हो गए, पठानकोट की प्रथा रही है, असी सारे बिना किसी वितकरे तो लोड़ के आधार के उपर पठानकोट के अंदर काम करते रहे हैं। मैं अगर अपने कार्यकाल की गल करा, अज जिहड़े नगर निगम के मेयर पन्ना लाल जी पाटिया ने, उन्होंने वार्ड नंबर 6 के अंदर 2 करोड़ 90 लाख रुपए के काम मेरी टेन्योर के अंदर हुए है। मैं तुहानूं उहदी कंप्लीट लिस्ट जिहड़ी हैगी है तुहानूं दे देवांगा कि जिहड़े काम उन्होंने वार्ड के अंदर हुए और या इन प्रोसेस सी मैं फिर ऐड कर रहा जी। उस तो बहुत घट काम कई दूसरे वार्डा के अंदर, चाहे उन्होंने बीजेपी के काउंसलर सीगे, उन्होंने वार्डा के अंदर होए। मतलब कि कहने का भाव है कि जिथे जिन्नी जरूरत सी उस तरीके के नाल काम होए। असी कोई वितकरा किसी प्रकार का नहीं रखा, इन्हां वालों कोई मंग आंदी सी, असी उस मंग का पूरी तरीके दे नाल उन्होंने कवर करके उन्होंने कराने का उपराला साडे वालों कीता जांदा सी। सो मैं ये समझना कि ये वितकरा जिहड़ा हो रहा है, ये शायद सोच के हो रहा कि इन्हां वार्डां दे अंदर सिर्फ बीजेपी के लोग रहिंदे हैं, इस कारण इन्हां दा कोई काम नहीं होना चाहिए, और दूसरे वार्ड जिते कांग्रेस के काउंसलर जित के आए हैं उत्ते सिर्फ कांग्रेस के लोग रहिंदे हैं, उन्हां दे काम होने चाहिए। मैं समझना कि ऐसी सोच बड़ी छोटी सोच है, और ये किसी भी कीमत के ऊपर पठानकोट की जनता आने वाले समय के अंदर ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को माफ नहीं करेगी। वासुदेव जी, तुसी भी मेयर रहे हो और पठानकोट में भी हुण दूसरा मेयर भी जिहड़ा मिल गया, हाउस की मीटिंग नूं लैके की कहना तुहाडा, हो जानी चाहिए सीगी या फिर लेट भी हो जाए तो चलेगा? देखिए ऐसा है, हाउस की मीटिंग एक मीटिंग करनी बहुत जरूरी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਆਈਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਸ਼-ਹਸ਼ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर दे नाल कॉन्स्टिट्यूशन करके करोड़ों रुपए के काम असी पास करने की गल कर रहे हैं? इहदे पिछे की कारण है? एक कारण नूं उजागर जरूर कर। सर, कोविड के चलदियां सेंटर सरकार वालों भी काफ़ी मदद आई और उस तरह डिवेलपमेंट वास्ते भी सेंटर सरकार ने कई स्कीम्स चलाइयां सी,
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਆ ਹਲਕਾ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕਾ, ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਐਸੇ 5-5 ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 7.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ। 8 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, 7 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਉਦੋਂ ਪਈ ਸੀ। ਓਵਰਹੈਡ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 87 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਬਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਕਟਰ, ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 15-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਟੋਜ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ? ਔਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ MLA ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਚਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਟੋਕਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, MLA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ, 400 ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, 32 ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਇਸ ਲਈ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 11 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖिए,
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਮੰਜस्य ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ। ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਮੰਗੋਤਰਾ, TNN ਪਠਾਨਕੋਟ।